ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। नाम को ललकारा हो, नाम को ललकारा हो, क्योंकि वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। ओम शांति। आज का मुरली 23/7/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेवन बना देते हो। प्रश्न, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, खुशी गायब तब होती है, एक, देहो अभिमान में आने के कारण। दूसरा, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंच भगवान और फिर भगवानुवाचक बच्चों के आगे। मैं तुमको ऊंचे ते ऊंच बनाता हूँ तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो, बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परमपिता परमात्मा ऊंचे ते ऊंच है। बाप खुद कहते हैं, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। বাচ্চারা দুনিয়াতে মানুষ বলে যে পরমপিতা পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ। বাবা বলেন, আমি তো বিশ্বের মালিক হই না। भगवानुवाचक, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचे ते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूँ मेरे बच्चे ऊंचे ते ऊंच है। सिद्ध कर बताते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं। कल पहले माफी पुरुषार्थ ड्रामा अनुसार पूर्व कल्पेर मतोई करছে। बच्चारा बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी बात ना समझो तो पूछो। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है, एगुलो तो मानुष तो किछुई जाने ना। भल कितनी भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, भल अमेरिका में कितनी भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो ना सके। ठीक ना? बाबा बोलते हैं ये देखो दुनियाते হয়তো কত বড় নবাব, কত মুঘল এরা সব এসেছিল সম্রাটরা, তো তাদের অনেক পয়সা ছিল। এবার বাবা বলছেন আমেরিকাতেও কত পয়সাওয়ালা ব্যক্তিরা থাকে, কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে তো এগুলো কিছুই না। वो तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहाँ तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। अमेरिका तो व्हाइट हाउस बनिए
কিন্তু বাবা বলছেন সর্ব দুनियाয় लक्ष्मी नारायण तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस है, उसको कहा ही जाता है शुभ भाव। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है कि नई दुनिया के लिए। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाबा बोलছেন তোমাদের এই জীবন অমূল্য জীবন, কারণ তোমরা বিশ্বের সেবা করছো। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर हेल को हेवन बनाओ, এই নরককে স্বর্গ বানাও, पतित दुनिया के पावन बनाओ। तो बाबा के ये बोले बच्चारा डाके हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना। बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। बाबा बोलছেন যে তোমরা তো স্বর্গে ছিলে, এখন নরকে এসে গেছো, আবার তোমরা স্বর্গে আসবে। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती है। যখন নরক শুরু হয়ে যায় তো মানুষ তখন স্বর্গের কথা ভুলেই যায়। यह तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। আবার তোমরা স্বর্গ দুনিয়া পৌঁছাবে, ওখান থেকে ধীরে ধীরে আবার নরক দুনিয়ায় आयरन एज लौह तुल्य दुनिया তোমরা আবার পৌঁছে যাবে। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं दिल में कोई भी शंका हो, माने संशय यदि থাকে जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। যদি কোনো কথার কারণে তোমার মনে যদি সংশয় এসে থাকে, খুশি যদি চলে গিয়ে থাকে तो बाबा के जिज्ञासा करो। बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो शिव ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। মানে বাবা বলেন আমরা যখন শান্তিধামে যাই, যাকে ব্রহ্মাণ্ডও বলা হয়, তো বাবা তো ওখানকার মালিক আছেনই, কিন্তু আমরাও যখন যাই তখন আমাদেরও ঘর সেটা, তাহলে আমরাও ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হই। আবার আমরা যখন সর্ব দুনিয়ায় আসি তা আমরা বিশ্বের মালিক হই, কিন্তু বাবা তো বিশ্বের মালিক হন না। भले बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं, नहीं। बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ। এমন নয় যে সৃষ্টিতে একেবারে মানুষের সংখ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না, প্রলয় হয়ে যাবে, তখন বাবা এসে নতুন করে আবার তৈরি করবেন। তো এই অর্থে বাবাকে ক্রিয়েটার বলা হয় তা কিন্তু নয়। তো বাবা বলছেন বাবা তো কেবল পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়া বানান। पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। बाबा बोलছেন তোমাদেরকে নতুন দুনিয়ার মালিক বানাই। मैं कुछ करता नहीं हूँ, यह भी ड्रामा में मूड है। বাবা বলছেন যে তোমাদেরকে আমি নতুন দুনিয়ার মালিক বানাই, আমি কিছু করি না, এগুলো সব ড্রামাতেই ফিক্সড আছে। पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ। বাবা বলছেন বাবাকে আমরা আহ্বান করি কোথায়? পতিত দুনিয়ায়। তো বাবা বলছেন আর বাবা এসে কি করেন? আমাদেরকে পারস বানিয়ে দেন। तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं, वहाँ तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। ওইখানে তো এই নতুন দুনিয়ায় পারস দুনিয়ায় আমরা তো বাবাকে কখনো ডাকি না। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो, बुलाते ही नहीं। বাবা বলছেন বাবাকে তোমরা ডাকোই না যে বাবা এই পারস দুনিয়ায় তুমি এসো, পারসপুরিতে একটু ভিজিট করে যাও। गायन भी है दुख में शिविरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में करे तो दुख काहे को हो। पतित दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे ना कोई, ना याद करते हैं ना बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। बाबा बोलছেন हाँ केवल বাচ্চারা কি করে দ্বাপর যুগে
मंदिर बानिए सेखाने बाबार लिंग रेखे दें। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हाँ, सोमनाथेर मंदिरे बाबा बोलছেন যে পাথরের মূর্তি নয়, পাথরের লিঙ্গ নয়, হিরে দিয়ে লিঙ্গ বানানো হয়েছিল পূজা করার জন্য। কি आश्चर्य कथा। अच्छी तरह से कान खोल कर सुनना चाहिए बाबार कथागुलो, बाबार जे श्रीमत। तो बाबा बोलছেন ভালো করে कान खुले शोना उचित। कान भी पियोर करना चाहिए। कानकेও কিন্তু पवित्र बनाते হবে। पियोरिटी फार्स्ट, पवित्रताई किन्तु प्रथम दरकार पवित्रता। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बाबा बोले এটা দুনিয়াতে কথা আছে, সত্যি এটা হয়। মানে বাঘিনীর দুধ সোনার বর্তন ছাড়া, সোনার পাত্র ছাড়া রাখা যায় না। অন্য পাত্রে রাখলে ফেটে যায়, কারণ বাঘিনীর দুধ এত তেজওয়ালা, এত শক্তিশালী। তো সেই জন্য বাবা উদাহরণ দেন যে এখানেও বাবার এই নলেজ কত শক্তিশালী। তো সেই জন্য এটাকেও ধারণ করতে গেলে কান এত পবিত্র চাই, অর্থাৎ কি বুদ্ধি এত পবিত্র চাই যে কান দিয়ে আমি শুনছি এটা যেন আমার বুদ্ধিতে বসে যায়। इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। बाबा बार बार एक कथा बोझान যে দেখো কাম মহাশত্রু, এর উপরেই তোমাদেরকে বিজয়ী হতে হবে। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानते हो। यह वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हु बहु अब भी होगा ड्रामा अनुसार। যদিও মহাভারতের লড়াইতে যেটা শাস্ত্র বানানো আছে তাতে কমপ্লিট সব লেখা নেই। আমরা তো জানি যে এই বিনাশ যে হবে তো সেটাতে কি কি হবে। এক তো বম ব্লাস্টিং হবে, রক্তক্ষয়ী দুনিয়া, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে খুনোখুনি হবে। এবার কত রোগ ব্যাধি আসবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাতে সামিল হবে। সব কিছু দিয়েই তবে এই সৃষ্টির মহাবিনাশ হয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন যেমন পূর্বকল্পে হয়েছিল ওই রকমই হুবহু হবে। কিন্তু একটা কথা জানতে হবে, দুনিয়ায় মানুষ জানে না যে বিনাশের পরে আবার সুন্দর দুনিয়া সত্যযুগ আসছে। সেই জন্য তারা দুঃখী হয়, তারা বিনাশ শুনলে ভয় পায়। কিন্তু আমরা হই না এই কারণে আমরা তো জানি যে এই বিনাশের পরে নতুন আমাদের খুশি, আনন্দ, পবিত্রতা, শক্তি সব কিছুর দুনিয়া আসবে, যেখানে দেবী দেবতারা বিপুল সম্পদের অধিকারিণী হবেন। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही हैं पैराडाइज। स्वर्ग के पैराडाइजও বলা হয়। অনেক নাম আছে স্বর্গের। पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकाला है। कहते हैं मान सरोवर में परियां रहती थी। মানুষ এ কথা বলে যে মান সরোবরে যদি কেউ স্নান করে ওঠে তো তাহলে নাকি সে পরি হয়ে যায়। কিন্তু কতজনই স্নান করে, পরি তো কেউ হয় না। उसमें कोई टुक्का लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान मान सरोवर। আসলে ওই মান সরোবর নয়, মানস সরোবর নয়, বাবা বলেন জ্ঞান মান সরোবর। যেখানে জ্ঞান যদি বুদ্ধিতে ধারণ করা হয়, বাবাকে যদি ইয়াদ করা যায় তো তাহলে সে ফরিস্তা হয়ে যায়, পরি হয়ে যায়। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। চিন্তা করো, যখন বাবাকে আমরা বাবার জ্ঞান আমরা বুদ্ধিতে ভালো করে ধারণ করি, আমরা যখন পবিত্রতা পালন করি, আমরা যখন দৈবিক গুণ ধারণ করি, বাবাকে এত বেশি ইয়াদ করতে থাকি, তা আমরা কিসের থেকে কি হয়ে যাই। আমরা কোথায় পৌঁছে গেছিলাম, বাবা এসে আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। शकुनिक को परी कहते हैं। ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है। उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्रों, गुफाएं आदि बैठ दिखाई है। बाबा বোঝাচ্ছেন যেমন পাণ্ডবদেরকেই মহাবীর বলা যায়, কিন্তু মানুষরা তো মহাবীর মানে হনুমানকে ভেবেছে। তো তারা কি করেছে,
পাণ্ডবদেরও বড় বড় চিত্র বানিয়ে গুহায় রেখে দিয়েছে। তারপরে হনুমানেরও মন্দির বানায়, মূর্তি বানিয়ে রাখে সেখানে। ভক্তি মার্গ में कितने पैसे बर्बाद करते हैं, মানে না বুঝেই তো কিছু করে। এর মধ্যে যদি নলেজ থাকতো তাহলে কিছু হতো, কিন্তু নলেজ তো নেই। শুধুই জড় মূর্তি বানিয়ে রেখে দিয়ে পূজা করে। কার পূজা করছি, তিনি কে, কী করে নিজে এরকম হয়েছিলেন, কেউ কিছুই জানে না। अभी बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना शाहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए। বাবা তো কই ফিরত দেবেনি। তোমাদেরকে যে এত প্রপার্টির মালিক আমি বানিয়েছিলাম, এত জ্ঞান গুণ শক্তিতে ভরপুর করেছিলাম, তো তোমরা এত পয়সা কী করবে, আজ কি করে তুমি কাঙাল হয়ে গেলে। भारत कितना शाहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था अब 100% ইনসলভেন্ট বন পড়া है। বাবা বলছেন যারা 100% পবিত্র ছিল তারাই এখন 100% অপবিত্র হয়ে গেছে, ভিখারি হয়ে গেছে। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए, এখন তোমাদের বাচ্চাদের আবার সেই প্রথম অবস্থায় পৌঁছাতে গেলে কত তৈরি হতে হবে। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। বাবা বলছেন যে বাচ্চা ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও শেখাও যে শিব বাবাকেও ইয়াদ করো। শরীর তো বাচ্চা, কিন্তু আত্মা তো ম্যাচিওর হয়েছে না, তো তাকে বোঝাও। तुम कृष्ण जैसे बनेंगे, कृष्ण कैसे बना यह किसको पता थोड़े ही है। বাচ্চাদেরকে বলো দেখো তুমিও কৃষ্ণের মতন হয়ে যাবে। কৃষ্ণ যে কী করে কৃষ্ণ হয়েছিলেন এ কথাও কেউ জানে না। आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही कृष्ण बना। তার পূর্ব জন্মে তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা হয়েছিলেন এবং তিনি বাবাকে এত ইয়াদ করেছিলেন, নিজেকে সেইভাবে তৈরি করেছিলেন যাতে তিনি সত্যযুগে গিয়ে নাম্বার 1 প্রিন্স राजकुमार তিনি কৃষ্ণ হয়ে গেলেন। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें की रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत में रहते हैं। বাবা বলছেন কিন্তু খুশি তখনই থাকবে যখন অন্যের সেবায় তুমি ব্যস্ত থাকবে। মুখ্য ধারণা চলন বহুত রয়্যাল, মানে বাবা বলেন তোমরা দেবী দেবতা হতে চলেছ, তো তোমাদের চাল চলন ম্যানার্স बहुत रॉयल হওয়া উচিত। खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए। বলছেন তোমাদের কাছে যখন কেউ নতুন বাচ্চা আসে তখন কিন্তু খুব ভালো করে তার সেবা করা উচিত, যাতে সে এই জ্ঞানটা ভালো করে বুঝতে পারে, সেই জন্য তীব্র পুরুষার্থী হতে পারে। তো সেই রকম করে তাকে বোঝানো উচিত। স্থূল ভীত সূক্ষ্ম ভী, স্থূল রূপেও কীভাবে চলা দরকার, সূক্ষ্ম বাবাকে ইয়াদ করা কী করে দরকার, সব রকমই তাকে শেখানো দরকার। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। যে আসলে সত্যনারায়ণের কাহিনী কাকে বলে, সত্যনারায়ণ কী করে হওয়া যায়। शास्त्र में तो क्या क्या कहानियाँ लिख दी है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। देखो तो भक्ति मार्गे এটা করে বলে বিষ্ণুর নাভি থেকে দেখা যে বিষ্ণুর নাভির উপরে কমল পুষ্প, তাতে ব্রহ্মা বসে আছেন, ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয়। तो बाबा बोलছেন अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना राज है। अच्छा विष्णु पुरुष और ब्रह्मा पुरुष, विष्णुर বয়সকে কম দেখানো হয়, ব্রহ্মার বয়স বেশি দেখানো হয়। আবার নাভি থেকে কমল পুষ্প ফুটে গেল, তো এগুলো কী ব্যাপার, আসলে এগুলোর মধ্যে কত রহস্য ভরা আছে যেটা সবাইকে বোঝানো দরকার। যে যেমন মায়ের গর্ভে শিশু নাভির কানেকশন থাকে, এই রকমই আত্মা একই। তিনি সত্যযুগে বিষ্ণু হয়েছিলেন, তিনি জন্ম নিতে নিতে জন্মান্তরের একদম শেষ অবস্থায় তিনি কিন্তু তাকে শিব বাবা প্রবেশ করে তার নাম দিলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা।
ওই আত্মা যিনি বিষ্ণু ছিলেন তিনি ব্রহ্মা ছিলেন, যিনি পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করলেন তাই তার প্রতীক কমল পুষ্প দেখানো হয়, এবং তার হাতে শাস্ত্র মানে বাবা এসে এই পৃথিবীর সমস্ত শাস্ত্রের সার আমাদেরকে বোঝান, যার দ্বারাই আমরা দেবত্ব অর্জন করতে পারি। দুনিয়ায় তো মানুষ চিত্র বানিয়ে রেখেছে, মূর্তি বানিয়ে রেখেছে, কিন্তু এগুলোর অর্থ তো কেউ জানে না। বাবা তাই বলেন অন্যদেরকে এগুলো ভালো করে বোঝাও। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना राज है, और कोई इन बातों को कुछ समझ न सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु মানে ব্রহ্মায় পুরুষার্থ করে সত্যযুগে গিয়ে তিনি বিষ্ণু হয়ে যান, বিষ্ণু সো ব্রহ্মা বানতে हैं। আবার সেই বিষ্ণু জন্মান্তরে আস্তে 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 আবার সঙ্গমে যখন তিনি এসে গেলেন তখন তিনি ব্রহ্মা। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कत समय लगे, ब्रह्मा থেকে विष्णु होते कत समय लगे, सेकेंड लगता है। মানে যে মুহূর্তেই ব্রহ্মা নিশ্চয় হয়ে গেল যে আমি সেই বিষ্ণুর আত্মা, আমি আবার ওই রকম বিষ্ণু হতে পারি, तो सेकेंड लगलो। सेकेंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो, सेकेंड में निश्चय हो गया। ব্রহ্মা বাবাকে শিব বাবা সাক্ষাৎকার করিয়েছিলেন, আহম বিষ্ণু চতুর্ভুজং ততত্তম। তো ব্রহ্মা বাবাকে তারপরে বাবা বোঝালেন যে তুমিই সেই বিষ্ণু ছিলে। দেখো জন্ম নিতে 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 তুমি অন্তিমে এসে এখন তুমি লেখরাজ হয়েছিলে, বাবা তার নাম দিলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তো ব্রহ্মা বাবার সেকেন্ডে নিশ্চয় হয়ে গেল। বিনাশ সাক্ষাৎকার भी हुआ, বাবা বিনাশের সাক্ষাৎকারও হলো, শিব বাবা তাকে বিনাশেরও সাক্ষাৎকার করালেন। তখন তো কেউ জানতোই না যে বিনাশ কী করে হবে, হ্যাঁ কী কীভাবে হবে কেউ জানতো না। বাবা তাকে সাক্ষাৎকার করিয়েছিলেন যে কী কী প্রক্রিয়া চলবে এই সময়, যার দ্বারা মহাবিনাশ হবে, যাকে এই দুনিয়াতে মহাভারতের লড়াই বলে। तो नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजा ही ठाट से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। নইলে ব্রহ্মা বাবা তো 12 জন গুরু করেছিলেন, কলকাতায় তিনি তার কত ঠাটবাট ছিল, কত স্টাইলে তিনি ছিলেন, তখনকার ছবি দেখলে মনে হয় সাহেব টাইপ যেন। তো কেমন করে তার বিজনেস চলতো, কত প্রপার্টির মালিক হয়ে গিয়েছিলেন। তো বাবা বলছেন কোনো প্রকারের কষ্ট তার ছিল না। আর বাপ তুমি ইয়োগ জ্ঞান রত্ন কা ব্যাপার শিখলাতে हैं। ব্রহ্মা বাবাও যেমন জহুরি ছিলেন, তো বাবা হীরে রত্নের বিজনেস করতেন, বাবা এসে এখন শেখালেন যে এখন জ্ঞান রত্নের বিজনেস করো, এই লেনদেন করো এখন। তো ও ব্যাপার তো ইনকে আগে কুছ ভি নেই হ্যাঁ, ব্যাস ওই যে বিজনেস ছিল সোনা চাঁদি হিরে, তো বাবা বলছেন যে এই বিজনেসের কাছে ওই লৌকিকের যে বিজনেস ওটা তো কোনোই কিছুই নয় তার আগে। परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। ये अद्भुत ব্যাপার, কিন্তু এত বড় ত্যাগী এত বড় বৈরাগী দুনিয়ায় দ্বিতীয় কেউ হয়নি। যে মুহূর্তে ব্রহ্মা বাবা নিশ্চয় হয়ে গেল তিনি অত প্রপার্টি সব কিছু ত্যাগ করে দিলেন, পুরা বাবার কাছে নিজের সম্পূর্ণ সমর্পণ হয়ে গেলেন। তাই বাবা বলছেন যে বাবার সাথে তোমাদের সাথে তো অন্তর আছে। শিব বাবা প্রবেশ করলেন, তার নিশ্চয় হয়ে গেল, বাস ফট সে সব কিছু ছেড়ে দিলেন। ভাট্টি বান্নি থি তুমনে ভি সব কুছ ছোড়া। বাবা তারপরে ভাট্টি শুরু করেছিলেন, যখন 14 বছরের ভাট্টি হয়েছিল তখন শুরুতে যারা এলেন 350 450 বাচ্চারা, তারাও সব ছেড়ে টেড়ে দিয়ে বাবার কাছে চলে এলো। তারা 14 বছর ভাট্টি করেছিলেন। নদী পার কর আয়ে ভাট্টি মে পড়ে, তখন এইরকম নদী পার হয়ে তারা বাবার কাছে চলে এসেছিলেন। ক্যা ক্যা হুয়া কোই কি পরোয়া নেই, কত অত্যাচার কত বন্ধন তাদের জন্য আনা হয়েছিল, কিন্তু তারা ওগুলোকে কিছুই পরোয়া করেননি। তাদের বুদ্ধিতে নিশ্চয় হয়ে গেছিল আরে ভগবান এসছেন, আমরা কত ভাগ্যশালী। তো সেই জন্য সব কিছু ছেড়ে, কেউ কেউ তো তার রাজমহল ছেড়ে, প্রচুর প্রপার্টির অধিকারিণী, তার সব ছেড়ে দিয়ে বাবার কাছে চলে এসেছিলেন।
কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে ওই দুনিয়া আর নতুন দুনিয়া তার মধ্যে অন্তর কী। তো বাবা সেই দুনিয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি করছেন, তো ওইগুলোকে তো তারা লাথ মেরে চলে এসেছিলেন, পরোয়া করেননি। कहते हैं कृष्ण ने भगाया, क्यों भगाया? उन्होंने पटरानी बनाने। তখন দুনিয়াতে রটে গেছিল, কারণ ব্রহ্মা বাবার সাক্ষাৎকার হতো, লোকে দেখতো কৃষ্ণ রূপে, গোপাল রূপে। তো তখন তারা বলেছিল যে কৃষ্ণ তিনি গোপিনীদেরকে ভাগিয়ে নিয়ে আসছেন, কেন না পটরানি বানাবেন বলে। এ তো ভক্তি মার্গেও বলে। तो योखो भट्टी भी बनी, तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। বাবা বলছেন যে বাবা এই ভাট্টি বানিয়েছিলেন কেন? আসলে সবাই পালিয়ে চলে এসেছিল, তো সবাই তো শিব বাবাকে তো দেখতে পেত না। শিব বাবা তো নিরাকার ব্রহ্মার বুকুটিতে বসে আছেন, কিন্তু ব্রহ্মা বাবাকে সবাই দেখতো, তো বলতো যে ইনিই সব মা বোনেদেরকে ভাগিয়ে নিয়ে আসছেন। তো বাবা বলছেন আসলে ভাট্টি হওয়ার ছিল, তো বাচ্চাদেরকে বাবা স্বর্গের মহারানী বানানোর জন্য তৈরি করছিলেন। शास्त्र में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है। আসলে শাস্ত্র তো কি বানিয়ে দিয়েছে, অগ্রাম বগ্রাম কী সব গল্প বানিয়েছে, আর আসল সত্য কী সেটা বাবা বোঝাচ্ছেন। जो अब तुम समझते हो, भगाने की तो बात ही नहीं, कल पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। পূর্বকল্পেও এরকম হয়েছিল, গালি খেতে হয়েছিল, নাম বদনাম হয়েছিল। यह तो ड्रामा है, जो कुछ होता है कल पहले माफी। যা কিছু চলছে ড্রামা অনুসার পূর্বকল্পেরই মতো। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया है वह जरूर आएंगे। বাবা এখন বোঝান যে পূর্বকল্পে যারা এই রাজ্য ভাগ্য নিয়েছিল তারাই এখানে আসবে, বাকিরা আসবে না, তাদের পছন্দ হবে না, তাদের মাথায় ঢুকবে না এই নলেজ। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। बाबा बोलें आमिও प्रति कल्पे कल्पे एसे এই भारत के स्वर्ग बनाई। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। शतीब में तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाल मृत्यु होती नहीं। बाबा বলছেন যে সত্য যুগে কিন্তু অকাল মৃত্যু হবে না, তাই দেবতাদেরকে অমর বলা হয়। শিব বাবা কাল পর জিত পহনাতে হ্যাঁ। এখানে যখন আত্মারা 5 বিকারের উপরে বিজয়ী হয়ে যায়, মুখ্য রূপে কাম বিকারের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে, তো বাবা বলেন বাস কালের উপরে বিজয় হয়ে গেল। দেবতাগণ তো নিজেদের ইচ্ছার দেহত্যাগ করতেন, সেখানে মৃত্যু এলো তার জন্য ভয় হবে, শোক হবে, এরকম কিছু ছিল না। कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, কথায় भी है ना। শিব বাবাকে বলে তিনি কালেরও কাল, গীতাতেও আছে আমি লক্ষ্যকারী মহাকাল। উজ্জয়িনীতে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গম মঠের একটা মঠ আছে महाकालेश्वर। तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जाते हो अमर लोक में। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा বলছেন ওই অমর লোক অর্থাৎ স্বর্গে যাওয়ার জন্য এক তো তোমাকে পবিত্র হতে হবে, দ্বিতীয় বাবা বলছেন দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। আপনার রোজ পোতামেল রাখো, মানে রোজ নিজের চার্ট দেখো যে আজকের দিন আমি কেমন চলেছিলাম, রাত্রিরে শুতে যাওয়ার আগে সেটাকে ভালো করে চেক করো। রাবণ দ্বারা তুমকো ঘাটা পড়া হয়। রাবণের কারণে কী হচ্ছে, রাবণের মতে চলতে গিয়ে আমাদের কত ক্ষতি হয়ে গেছে, আমাদের কত দুর্গতি হয়ে গেছে। তো বাবা বলছেন মেরে দ্বারা, মানে বাবা যখন জীবনে আসে मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। यह खोख है ज्ञान रतन, कोई बिरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो। बाबा बोलছেন যারা বিজনেসম্যান তারা এই কথাগুলো ভালো করে বুঝবে, ঘাটা ফায়দা কাকে বলে। তো বাবা দিচ্ছেন জ্ঞান রতন। তো বাবা বলছেন পৃথিবীতে এরকম, ওই জন্য গীতায় আছে কোটো মে কই, মানে কোটির মধ্যে কেউ বা ভগবানকে চিনতে পারে। তো বাবা বলছেন যারা এই ব্যবসা বাবার সাথে করতে পারে, মানে বাবাকে নিজেদের 5 বিকারের দাম দেওয়া,
নিজেদের কমজোরি ত্রুটি যা কিছু আছে বাবাকে দান দিয়ে দেওয়া আর তার পরিবর্তে বাবার কাছ থেকে জ্ঞান রতন নেওয়া। এই ব্যবসা খুব কম লোকই করতে পারে। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्मों के लिए। বাবা বলছেন কেউ কেউ তো কত ভালো ব্যাপার করে 21 জন্মের জন্য বাবার কাছ থেকে ভাগ্য নিয়ে নেয়। 21 जन्म भी क्या 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो। দেখো 84 জন্মের মধ্যে বাবা বলছেন 21 জন্ম তো কি, 21 জন্ম তো অপার সুখ ছিল, কিন্তু 50 থেকে 60 জন্ম তোমরা কিন্তু অনেক সুখী ছিল। যদিও অপবিত্র হয়ে গেছিলে কিন্তু ধন দৌলত অনেক ছিল। पदम पति बनते हो, देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। দেবতাদেরকে দেখায়, লোকে বলতেও বলে হস্ত কমল, পদ কমল, নয়ন কমল, কিন্তু এগুলোর মানে কি কেউ বোঝে? যে কমল পুষ্পের উপরে কী করে দাঁড়ানো যায়, কী করে তার উপরে বসা যায়, আসলে তার অর্থ কি যাকে কমল পুষ্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? तो अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अभी तुम पदम पति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बाबा বোঝাচ্ছেন দেখো আমি কত সাধারণ, তোমাদের বাচ্চাদের আমি স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছি। बुलाते भी हो हे पति पावन आओ आकर पावन बनो। বাবা বলছেন বাচ্চারা বাবাকে এই বলেই আহ্বান করে যে বাবা তুমি পতিত পাবন এসো, এসে আমাকে পতিত থেকে পাবন বানাও। পাবন রেহেতে কি হে সুখ ধামে, সুখ ধামে তোমরা তখন পাবন থাকবে। শান্তি ধাম কি ওই হিস্ট্রি জিওগ্রাফি তো কোনে এসে, শান্তিধাম তো আত্মাদের ঘর। বাবা বলছেন ওখানকার কোনো ইতিহাস ভূগোল হয় না, ও তো আত্মাও কা ঝাড় है। सूक्ष्म वतन की तो कोई बात ही नहीं। सूक्ष्म वतने तो बाबा बोलें যে এটা তো সঙ্গম যুগ যখন শুরু হলো বাবা সূক্ষ্ম বতন তৈরি করলেন, ব্যাস বাচ্চারা এখানে আসা যাওয়া করে, কিন্তু বাবা সঙ্গম যুগ যখন পুরা হয়ে যাবে ওটা আবার ডিলিট হয়ে যাবে। বাকি ইউ হো সৃষ্টি চক্র ক্যাসে ফিরতা है वो अब तुम जान गए। এই সাকার সৃষ্টিতে কী করে চক্র চলে, মানে বাবা 3 লোকের কথা বোঝাচ্ছেন, শান্তিধাম কেমন, সূক্ষ্মবতন কেমন, আর সাকার সৃষ্টি কেমন। তো বাবা বলছেন হিস্ট্রি জিওগ্রাফি তো চলে এই সাকার সৃষ্টিতে। 84 জন্ম সৃষ্টি চক্রে আমরা আসি। তো सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी। ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं। বলছেন এরকমও নয় যে বাস ওই প্রথম মহারানী মহারাজা যারা যারা হলেন ওই লক্ষ্মীনারায়ণের বুদ্ধি বরাবর থাকবে না। বাবা বোঝেন 8 গদি হবে, ফার্স্ট লক্ষ্মীনারায়ণ, সেকেন্ড লক্ষ্মীনারায়ণ, এরকম করে 8 বার চলবে। তো বৃদ্ধি তো হতি হয় না। फिर द्वापर में वो ही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। बस দাপর যুগে এসে কী হয়ে যায়, তাঁরাই পূজ্য ছিলেন, আবার এসে দাপর যুগে পূজারী হয়ে গেলেন। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आप ही पूज्य। মানুষ জানে না বলে পরমাত্মাকে বলে, ঈশ্বরকে বলে যে তিনি নিজেই পূজ্য, নিজেই পূজারী। এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, इन बातों को तुम समझते हो। যেমন একটা বড় ভুল যে পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দেওয়া। বাবা বলছেন এর অর্থ এখন তোমরা বোঝো। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंचे ते ऊंच भगवान और भगवानों बच ऊंचे ते ऊंच बच्चे हो। बाबा বলছেন তোমরা যেমন আধা কল্প ধরে, মানে দাপুর আর কলি, আধা কল্প ধরে তোমরা ভগবানের উদ্দেশ্যে বলছিলে যে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ ভগবান, আর বাবা এসে বলছেন ऊंचे ते ऊंच बच्चे हो। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। गृहस्थ ব্যবহার भी संभालना है। यहाँ तो सब रह ना सके, এমন তো নয় সবাই এসে সেন্টারে থেকে যাবে, সবাই মধুবনে থেকে যাবে। বাবা বলেন ঘর গৃহস্থের থেকেও তুমি সব কিছু পালন করে চলো। सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। यह भी
तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। মানে মাউন্ট আবু যে উপরে যেটা পাণ্ডব ভবন দেখানো আছে, বাবা বলছেন যে একদম আবু রোড থেকে অত উঁচু পর্যন্ত যেখানে বাসে করে যেতে হয় 45 মিনিট সময় লাগে, বাবা বলছেন দেখবে কত বড় লাইন হবে, সব পায়ে হেঁটে হেঁটে যাবে দর্শন করার জন্য। তখন তো পাহাড় টাহাড় ভেঙে পড়বে চতুর্দিকে, মাঝখানে কোথায় দিয়ে কিভাবে পা রেখে রেখে চলতে হবে, কত সাবধানে, কত সময় লাগবে। তবুও দেখো লাইন করে লোক তখন তীর্থযাত্রীরা যাবে ওই মাউন্ট আবুকে দর্শন করার জন্য। আর যারা মানে না তারা তখন মনে করবে আরে এত বড় ভুল করেছি, ব্রহ্মা কুমারীরা বলতো কত, তখন আমরা শুনিনি, আমরা পাত্তা দিইনি। এত বড় জায়গা, এত বড় দর্শনীয় স্থান, তখন পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাবে সেখানে। तो कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। মানে ভক্তি মার্গে যখন কেউ হয়তো কাউকে দর্শন করতে যায়, অনেক ভিড়, দর্শন করতে পারলো না, তখন গালি দিতে থাকে। समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। अभी बात तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते फिर बाहर में जाते हैं तो वहाँ के वहाँ रह जाते। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। বা বলছে তোমরা কতজনকে তো রাস্তা বলো, কিন্তু কতজনই আছে যাদের ধারণা হয় না, যা শোনে বাইরে গেল তো ব্যাস ভুলে যায়, যেমন ছিল তেমনি আবার হয়ে যায়। সেই খুশি থাকে না, পড়াই থাকে না, যোগ থাকে না বাবার সাথে। বাবা কিতনা সমঝাতে হ্যাঁ চার্ট রাখো, চার্ট রাখো। বাবা ওই জন্য সাবধানী দেন যে রোজ যদি তুমি চার্ট চেক করো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে। কারণ এই অবস্থা তো একদিনে হয় না, ধীরে 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 এরকম হয়ে যায়। তো বাবা ওই জন্য বলেন প্রতিদিন যদি তুমি চার্ট রাখো তো তোমার কোথায় ভুল হচ্ছে তুমি বুঝতে পারবে। नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। अंतिमे গিয়ে যখন তোমার খেয়াল আসবে, সত্যকে যখন তুমি বুঝবে, তখন কত পশ্চাত্তাপ করতে হবে। জিস বাবা কত বলেছিলেন, বাবা বলেছিলেন চার্ট রাখো, আমি তো তখন রাখিনি, তাই আমি নিজের ভুলকে বুঝতে পারিনি, নিজেকে সংশোধন করতে পারিনি। এত বড় ভুল আমার দ্বারা হয়ে গেল। ভগবান এসেছিলেন, কতজন ভাগ্য বানিয়ে নিল, আমি কেবল হেরে গেলাম। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाप समझाते हैं कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो। কতবার বাবা বলে যদি তোমার কোথাও সংশয় থাকে, বুঝতে না পেরে থাকো, তো বাবাকে জিজ্ঞাসা করো। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल। বাবা বলছেন আগে তো, বাবার কাছে আসার আগে তো কিছুই বুঝতে না। তো এই দুনিয়াকে বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। জঙ্গলে তো জানোয়ার থাকে, জীবজন্তু থাকে। তো এখন মানুষের চরিত্র তো এরকম, জানোয়ার তো কি, জানোয়ারের থেকেও অধম হয়ে গেছে। কাম মহাশত্রু है, यह अक्षर खुद गीता के है। গীতায় আছে কিন্তু কথাটা যে আদি মধ্য অন্ত দুঃখ দেয়, কিন্তু যারা গীতা পড়েছে, অন্যকে শুনিয়েছে, কেউই বোঝেনি। বাবা এসে যখন বোঝাচ্ছেন তখন বাচ্চারা বুঝতে পারছে। মানে গীতা পড়তে থে পরন্তু সমঝতে থোড়ে ही थे। ব্রহ্মা বাবা গীতার শ্লোক না পড়ে বাচ্চাবেলাতে থেকে বাবা কিন্তু একটু জলপানও করতেন না। তো বলছেন ব্রহ্মা বাবা নিজের অনুভবও বলছেন যে বাবা তো কত গীতা পড়তেন, তার মানে কি বুঝেছিলেন? बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महत्व बहुत अच्छा है। গীতার মহত্ব খুব ভালো, এটা বুঝতেন, পড়তে খুব ভালো লাগতো। কিন্তু তার অর্থ যদি বুঝতেন তাহলে জীবনে সেটা কাজে লাগাতেন। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। মানে পকেট গীতাও হয়, আবার গীতা অনেক মোটা মোটা বড় গীতাও হয়। कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र
पैसे पैसे में मिलते रहते हैं, মানে ছোট ছোট খুব কম পয়সায় পাওয়া যায়। कृष्ण देवता এদের কথা নেই। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। ওই চিত্রগুলো দেখেই আবার কত বড় বড় মন্দির বানায় যেখানে মূর্তি রাখে। तो बाप समझाते हैं तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं, समझते भी हैं, स्वर्ग की राजा ही देते हैं, फिर भी सुनंती कथंती हो माया हारकती देवंती। बाबा বলছেন বাবাকে বুঝতেও পারলো, চিনতেও পারলো, বাবা রাজাই দিতে এসছেন সেটাও জানলো বাচ্চারা, কিন্তু নিজেও শুনলো, অন্যদেরকেও শোনালো, তারপরেও বাবাকে ডিভোর্স দিয়ে দিল। তো বাবা বলছেন আরে মায়া, তুমি আমার বাচ্চাকে আমার থেকে ছাড়িয়ে নিলে। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है, वह का हमारा फादर है, ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। बाबा के तो তোমরা বলো যে বাবা প্রতি কল্পে কল্পে তোমার থেকে আমরা সম্পদশালী হয়েছিলাম, হ্যাঁ তুমি তো প্রতি কল্পে এসে আমাদের সঙ্গে মেলো। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा, মানে अनगिनत धन যাকে গোনা যায় না এত প্রপার্টি বাবা দিতে আসে। तो मुख्य है कि अलफ उनमें बे मर्ज है, बे माना बादशाही। বাবাকে যদি তুমি সাথী বানিয়ে নাও, বাবার কথা মতো যদি চলো, তো বাস তাতেই কিন্তু তোমার যত তুমি বাবাকে ইয়াদ করেছো সেই অনুসারে তোমার বাদশাহী মিলবে। তো বাবা মানা বর্ষা, ওয়াক है हद का মানে लौकिक बाबा, या है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, बेहद का बाप तो एक ही है। বিশ্বের পিতা সব আত্মাদের পিতা তিনি তো একই জন, কিন্তু দেহের পিতা तो दुनियाते अनेक। अच्छा मीठे मीठे 5000 बरस बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदमुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा काদের याद করলেন? যারা 5000 বছর আগে বাবার সাথে মিলেছিল, আবার এখন এসে মিলছে বাবার সাথে। धारणा के लिए मुख्य सार स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर, মানে স্থূল রূপে আবার সূক্ষ্ম রূপে। সূক্ষ্ম রূপে সেবা করা মানা কারো মনের দ্বারা অন্যের মনে শান্তি শক্তি সাহস এইগুলোকে সঞ্চারিত করা। আর স্থূল মানা যখন আমরা বাচার দ্বারা অর্থাৎ মুখে কথার দ্বারা কাউকে বোঝাই। তাই বাবা বলছেন स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। दूसरा अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करनी है। अपना पोतामेल देखना है, पोतामेल माना चाह कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। আমার কান কি এত পবিত্র হয়েছে যে আমি বাবার জ্ঞানই শুনি, হ্যাঁ নাকি দুনিয়ার অপবিত্র কথাও শুনি? তো সেটাও নিজেকে চেক করা। आज का वरदान माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायाजीत भव। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायाजीत भव। विस्तार समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। बाबा बोलছেন সময় প্রতি সময়
যেমন যত যত তোমাদের স্টেজ আগে বাড়তে থাকছে সেই অনুসারে মায়ার কিন্তু আর উচিত নয় যে তোমাদেরকে আক্রমণ করা। মায়া যদি আসে তোমাকে নমস্কার করে বিদায় নিতে আসবে, তোমাকে আক্রমণ করতে আসবে না, কোনো ক্ষতি করতে আসবে না, এরকম যেন পাবে। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो, ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। বা বলছেন মায়াকে তুমি ওইভাবে দেখো যেমন লৌকিকে কেউ ফিল্ম দেখতে যায়। তো বাবা বলছেন এখানেও কিছুই হয়ে যাক, তুমি যেন নাটক দেখছো, ওই রীতিতে দেখো। माया का कैसा भी बिगड़ा रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। मायार बिगड़ा रूप হলেও তুমি যদি সেটাকে খেলনা মনে করো আর সেই খেলাকে যদি দেখতে থাকো তাহলে বহুত মজা আসবে। যেমন ছোট ছোট বাচ্চারা খেলনা নিয়ে কত খেলা করে, তো মজা আসে না? তো ফির उससे डरेंगे या घबराएंगे नहीं। যদি বাঘেরও কোনো খেলনা হয় তো বাচ্চারা তো ভয় পায় না, তো জানে যে এটা তো খেলনা। তো ওই রকমই বাবাও বলে যে তোমার কাছেও কোনো পরিস্থিতি এলো, তুমি মনে করো ওটা পেপার টাইগার, তুমি দেখে ঘাবড়াবে না, ভয় পাবে না, কারণ সত্যিই আসলে তাই। কিন্তু ওইটা দেখে বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায়, ঘাবড়ে যায়, আর এগিয়ে যেতে পারে না। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं वह सदा निर्भय या माया जीत बन जाते हैं। যে বাচ্চারা খিলাড়ি হয়ে সাক্ষী হয়ে মায়ার খেলকে দেখে, যা হয়েছে যা হচ্ছে মনে করো যে এটা খেলা, এরকম ভেবে যে দেখে ও সদা निर्भय हो जाए, वो माया जीत हो जाए। आज का स्लोगन, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी आ ना सके। তুমি এমন স্নেহের সাগর হয়ে যাও যেন ক্রোধ তোমার কাছেও না আসতে পারে। আচ্ছা, নমস্কার।